सत श्री अकाल जी। हैलो सिक्ख्यार्थियों, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਓ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। आओ हुण इस सैशन ते ऑब्जेक्टिव्स बारे जानिए। इस सैशन दे आखिर ते तुसी यह जानन दे योग हो जावोगे फायर अते फायर एक्सटिंग्विशर्स बारे दसना, फायर्स दियां टाइप्स अते फायर एक्सटिंग्विशर्स दी पहचान करना, फायर एक्सटिंग्विशर्स नू यूजिंग दा प्रोसीजर दसना। आओ पहला फायर बारे सीखिए। फायर कंबस्टिबल मटीरियल दा बलना है। किसी अनचाहे जगह जां ओकेजन ते अते अनकंट्रोलेबल क्वांटिटी विच अग लगन नाल प्रॉपर्टी अते मटीरियल्स खराब जां नष्ट हो सकता है। फायर लोकां नू जख्मी करदी है अते कई बार जान दा नुकसान भी करदी है। इसलिए फायर नू रोकन लई हर संभव कोशिश करनी चाहिदी है। इन्हां तीन फैक्टर्स विचों किसी एक नू खत्म करके फायर नू रोकिया जा सकता है। फ्यूल, हीट अते ऑक्सीजन। फायर नू लगातार बलदी रहन लई इन्हां तीन फैक्टर्स दा एक कॉम्बिनेशन दे रूप विच मौजूद रहना बहुत जरूरी है। आओ इन्हां चों हरेक बारे संक्षेप विच जाणदे हां। फ्यूल, जेकर उचित मात्रा विच ऑक्सीजन अते हीट दित्ती जावे ਤਾਂ कोई भी पदार्थ लिक्विड, सॉलिड ਜਾਂ गैस बलना शुरू हो जाएगा। हीट, ਜਦੋਂ ਫਿਊਲ ਆਪਣੇ ਫਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਇਗਨਾਈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬਰਨਿੰਗ ਲਈ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ 21% ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। आओ इस तो अगे फायर्स दी एक्सटिंग्विशिंग बारे जानिए। कॉम्बिनेशन दे तीन कारकां फ्यूल, हीट जां ऑक्सीजन विचों किसी एक नू आइसोलेट करन जां हटाउण दे नाल अग बुझ जाएगी। इस नू अचीव करन दे लई ये तीन बुनियादी तरीके हन। स्टाविंग द फायर, स्मोदरिंग, कूलिंग। आओ इन्हां चों हरेक बारे विस्तार नाल जानदे हां। अग दे आस-पास दे फ्यूल नू हटा के फ्यूल दी अग नू बुझाउणा। स्मोदरिंग, फायर तो ऑक्सीजन दी सप्लाई नू अलग करके झग, रेते आदि नाल ढक के स्मोदरिंग कीती जांदी है। कूलिंग, पानी दी वरतों करके टैंपरेचर नू घट करके कूलिंग कीती जांदी है। आओ हुण अग तो प्रिवेंट करना सीखिए। ज्यादातर फायर छोटे आउटब्रेक्स तो शुरू हुंदी है, ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਨਕੰਟਰੋਲੇਬਲ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਰੂਲ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ऑट कॉर्नर्स विच कंबस्टिबल रिफ्यूल्स, ऑयल, स्क्रैप वुड, पेपर आदि विच भिज्जी कॉटन वेस्ट दा जमा होना फायर रिस्क है। कलैक्शन पॉइंट्स तो कचरा हटाया जाना चाहिए है। इलैक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच फायर दा कारण मिसयूज जां निगलैक्ट है। लूज कनैक्शन, wrongly rated fuses और cables, ओवररेटेड सर्किट ज्यादा हीटिंग दा कारण बन सकता है जिस करके अग लग सकती है। कपड़े जां होर अग फड़न वालियां चीज़ां नू हीटर्स तो चंगी तरह दूर रखना चाहिए है। सुनिश्चित करो कि दिन दा काम खत्म होने ते हीटर बंद है। हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स अते पेट्रोलियम मिक्सचर्स यानी थिनर, एडहेसिव सॉल्यूशंस, सॉल्वेंट्स, केरोसिन, स्पिरिट, एलपीजी गैस एटसेट्रा नू फ्लेमेबल मटीरियल स्टोरेज एरिया नामक वक्री जगह ते रखा जाना चाहिए है। आओ
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰਸ ਅਤੇ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਫਿਊਲ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਕਿਸਮਾਂ ਕਲਾਸ A, B, C ਐਂਡ D ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਦਰ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਦਿਖਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਲਾਸ E ਅਤੇ ਕਲਾਸ F ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀਏ ਇੱਕ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟਸ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਵਾਟਰ, ਫੋਮ, ਪਾਊਡਰ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਵੈਟ ਕੈਮੀਕਲ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੋਲਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ, ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕੰਪਰੈਸਡ 에ਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਫੋਮ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਫੋਮ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਰਨਿੰਗ ਲਿਕੁਇਡਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਫਾਇਰਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲਸ ਫਾਇਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਮ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਯਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕੁਅਸ ਫਿਲਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਫੋਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲੇਮੇਬਲ ਵੇਪਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਰੀਇਗਨਾਈਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਲੇਮੇਬਲ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਲੇਮੇਬਲ ਗੈਸ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਮੈਟਲ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਇਰਸ, ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਫਾਇਰਸ। ਆਓ ਹੁਣ CO2 ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। CO2 ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਮ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਲੇਮੇਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CO2 ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਓਪਨ 에ਅਰ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ CO2 ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹਨ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਫਿਸਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। CO2 ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ A, B ਐਂਡ C ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮੈਟਲਸ ਤੇ ਡੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਾਇਰਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਵਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਫਿਊਲ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਨਫਾਈਨਡ ਸਪੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਇਲ ਫਾਇਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਰਾਈ ਪਾਊਡਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਇੱਕ ਬਲੂ ਲੇਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੈਟ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਵੈਟ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਸ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲਸ ਅਤੇ ਫੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਲੇਮੇਬਲ ਲਿਕੁਇਡਸ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਗੈਸਸ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਮੈਟਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਫਾਇਰਸ। ਵੈਟ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਲੇਬਲ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੈਪ 1 ਅਲਰਟਿੰਗ, ਸਟੈਪ 2 ਫਾਇਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਟੈਪ 3 ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਪਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਆਓ ਅਲਰਟਿੰਗ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉੱਚੀ ਫਾਇਰ 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 ਬੋਲ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰੋ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਾਇਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਂਗ ਸਟੇਜ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਫਾਇਰ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟਾਈਪ B ਫਾਇਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲੇਮੇਬਲ ਫਿਊਜ਼, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। CO2 ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਠਾਓ। ਇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜੋ। ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਸੇਫਟੀ ਪਿਨ ਖਿੱਚੋ। ਪਿਨ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਨੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਹੌਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਦੇ ਬੇਸ ਵੱਲ ਟਿਕਾਓ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਫਿਊਲ ਫਾਇਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਰੱਖੋ। ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਂਡਲ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੇ ਸਕੁਈਜ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਊਲ ਫਾਇਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 cm ਤੱਕ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸਾਈਡ ਸਵੀਪ ਕਰੋ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੀਏ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਾਇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਟੌਕਸਿਕ ਸਮੋਕ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਰੀਕੈਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ, ਫਾਇਰ ਐਕਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।